أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها. دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص. ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم. ناظرین ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں آصف علی صاحب. ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تمام تر ویڈیو آپ کی خواہشات پر ہی بنائی جاتی ہیں اور آپ کی خواہشات کو مد نظر رکھ کر یہ ویڈیو تیار کی گئی ہے. اور ہمارے جو چینل کے سبسکرائبر ہیں آصف علی صاحب، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ محرم الحرام قریب ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے جس سے کہ شہدائے کربلا کی زیارت ہو. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرصہ دراز سے مزمل روحانی جنتری یا جعفریہ جنتری میں ایک وظیفہ باقاعدہ طور پر شائع ہوتا آ رہا ہے، جو اس میں کہ زیارت کربلا کا پورا طریقہ کار بتایا کہ کیسے ہو سکتی ہیں. اب آپ کو ایک نیا وظیفہ میں بتاتا ہوں، اور وہ وظیفہ پنجتن پاک کے اسماء سے ہے. ان تمام اسماء جو کہ پنجتن پاک سے ہیں، ان کا جس وقت ہم عدد قمری نکالتے ہیں تو 583 بنتا ہے. 583 یہ ایک ایسا عدد ہے جو کہ پنجتن پاک سے منسوب ہے. اب ہم اس اعداد کا اسم اعظم نکالتے ہیں. اس کا جو اسم اعظم ہے، اگر آپ شہدائے کربلا کی زیارت چاہتے ہیں تو یہی اعداد جو کہ 583 ہیں، اس میں زیرو کا اضافہ کر لیں 5830 ہو جائیں گے، اور 5830 بار آپ یا ربو یا شہیدو یا باطنوں کا اس اسم اعظم کا ورد کریں اور یکم محرم الحرام سے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 7 دن میں شہدائے کربلا کی زیارت ہوگی. اور بالفرض کہ یکم محرم الحرام گزر چکا ہے تو اب آپ 5 محرم الحرام سے شروع کر سکتے ہیں. 5 گزر چکا ہے تو 7 محرم الحرام سے شروع کر سکتے ہیں، اور یہ 11 محرم الحرام تک آپ نے یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شہدائے کربلا کی زیارت ہوگی. اور لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ روزانہ زیارت عالی مقام ضرور پڑھیں، اور اس کے اپنے فوائد ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فیض حاصل ہوگا. اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ اس کے برکات اور فیوزات کیا ہیں. اس کے برکات اور فیوزات یہ ہے کہ پورا سال آپ رزق کی تنگی سے دور رہیں گے. پورا سال آپ پر وافر رزق ملے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قسم کے حاجات کو پورا فرمائیں گے اس وظیفہ کی برکت سے. جب یہ ایام گزر جائے، اب آپ روزانہ 583 بار انہی اسماء حسنہ کا ورد کریں، یا ربو یا شہیدو یا باطنو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی. اب ایک اور وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، 583 کے اعداد پر ہی مبنی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معاشرے میں عزت ہو، بہت زیادہ آپ کو پذیرائی حاصل ہو جہاں پر بھی جائیں، اور آپ کو بزرگی ملے بہت زیادہ، تو آپ یا توابو یا مجیدو یا معزو، یہ اسماء حسنہ ہے، ان کے اعداد بھی 583 ہیں، آپ اس کا ورد کریں. اب آپ چاہتے ہیں کہ میں تذکیر خلق ہو پنجتن پاک کے اسماء سے ہی. اب آتے ہیں انہی اعداد کے دوسری جانب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزت ہو اور ہر معاشرے میں ہر شخص آپ کو چاہے، تو 583 کے عدد کے مطابق دوسرا اسماء حسنہ بنتا ہے یا توابو یا مجیدو یا معزو. ان اسماء حسنہ کا آپ اگر روزانہ 583 بار ورد کرتے ہیں، یہ پنجتن پاک سے منسوب ہیں، ان کے اسم اعظم ہیں، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ عزت اور تکریم حاصل ہوگی. اب تیسرے کی جانب آتے ہیں کہ اگر آپ اس سے فیض لینا چاہتے ہیں، تذکیر خلق چاہتے ہیں، آپ کا تعلق پبلک سے ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ آپ کی پذیرائی اور لوگ آپ کی طرف جوک در جوک چلتے آئیں، تو 583 کا جو تیسرا اسماء حسنہ بنتا ہے وہ بنتا ہے یا اولو یا شکورو یا ودودو. یہ اسماء حسنہ ہیں. آپ یا اولو یا شکورو یا ودودو تعداد وہی 583 بار روزانہ اگر اپنے ورد میں رکھیں گے. اگر آپ اس کی چلا کشی کرنا چاہتے ہیں پھر 3 ہفتے تک اس کی چلا کشی کریں، جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. وہ 3 ہفتے تک آپ اس کو
5830 बार करें तो आप इससे भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। अब इसके वो लोग जो कि रिस्क की तरफ से परेशान हैं, मालिक तंगदस्ती का शिकार हैं, कि 583 पर अब हम वो ऐसे कौन से अस्माए हुस्ना विर्द करें कि जो पैतन पाक से भी मंसूब हों और हमारी ये हाजात भी पूरी हों। तो वो लोग या वाहिद हो, या नूर हो, या रज़्ज़ाक़ हो, ये भी अदद इसके आदाद अबजद कमरी 583 बनते हैं। अब वो ये विर्द करेंगे, फजर के वक्त में करेंगे, या जैसा कि मैंने बताया कि 3 हफ्ते तक ये विर्द रखेंगे और इसकी तादाद 5830 है, वो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को रिस्क की तंगी इन पर से ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह का नूर इनको ज़ाहिर होगा और ये ऐसे मकामात पर पहुंच जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। अब बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें रूहानियत चाहिए और बेइंतहा रूहानियत चाहिए, और हम बहुत अरसा दराज से वजीफ़े चिल्ले वगैरह करते आ रहे हैं लेकिन हमें उसमें कामयाबी नहीं मिल रही। तो उन लोगों के लिए तोहफ़ा ये है, या हयो, या अफूवो, या तव्वाबो, इसके भी अदद 583 बार बनते हैं और ये 583 अदद उसी हस्ब साबिक विर्द करें तो अब उनको बेइंतहा रूहानियत मिलेगी, उनको बेइंतहा रूहानी कमाल मिलेंगे, दर्जात मिलेंगे रूहानियत के, और ऐसे बड़े दर्जात मिलेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। अब ये आते हैं उन लोगों की जानिब कि जो कहते हैं कि हम मार्फत में बहुत बुलंदी पर जाना चाहते हैं और हम बुज़ुर्गों से रूहानी फैज़ लेना चाहते हैं। उनके लिए अस्माए हुस्ना है 583 अदद से मंसूब या कबीरो, या राफ़ियो, या कबीरो, या राफ़ियो, ये अस्माए हुस्ना हैं और इनका आप विर्द करें, इनके अदद भी 583 बनते हैं। तो आप देखेंगे कि जो शख्स ये विर्द करता है तो वो कमाल तक पहुंच जाता है। और सबसे बढ़कर ये है कि वो लोग जो कि चाहते हैं हमें इन जितने भी अभी मज़कूरा मैंने अस्माए हुस्ना बताए हैं कि हमें इन सब में कामयाबी मिल जाए, और कोई एक ऐसा या 2 ऐसे अस्माए हुस्ना बता दें जिनके अदद 583 हो और जो पहले मैं ज़िक्र कर चुका हूँ वो तमाम हाजत भी हमारी पूरी हो जाए, तो वो लोग या फ़त्ताहो या अज़ीज़ों का विर्द करेंगे, इसके अदद भी 583 बनते हैं। और जो लोग ये विर्द करेंगे उन्हें लामहाला कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलेंगी। गोया के पैतन पाक के अदद 583 और उनका सबसे बड़ा इसमें आज़म जो बनता है या फ़त्ताहो या अज़ीज़ो, हर काम में फ़तह है आपको। और ऐसा शख्स कहीं पर भी मार नहीं खाता, वो अब रिस्क रोज़ी की तरफ से भी बेफिक्र हो जाता है, उस पर दुश्मन गालिब नहीं आ सकते, उस पर जादू नहीं चल सकता। ऐसे शख्स को हर जगह पर कामयाबी मिल सकती है, तस्कीर खल्क मिलेगी, या फ़त्ताहो या अज़ीज़ो। और इसका भी तरीक़ेकार वजीफ़ा चिल्ले का वही है जो कि मैंने पहले आपको बताया था, क्या कि 583 के पीछे आप एक ज़ीरो लगा दें तो 5830 अदद बन जाएंगे। अब ये विर्द आपने 5830 बार इशा के बाद पढ़ना है और ये आपने 21 रोज़ तक करना है, तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की ज़कात असगर हो जाएगी। अब आप रोज़ाना 583 बार विर्द करेंगे तो इसकी ज़कात काबू में रहेगी। और अगर वो लोग जो कि 5830 बार नहीं पढ़ सकते तो वो इसकी तादाद को कुछ कम कर सकते हैं। और क्या कितना कम कर सकते हैं फिर आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और यही इसमें आज़म या फ़त्ताहो या अज़ीज़ो अगर आप अकीक सुर्ख पर लिखवा कर और आप इसको अपने पास रख लें, और ये लिखवाना कब है 7 मुहर्रमुल हराम को, अगर लिखवा कर अपने पास आप रख लेंगे तो अब जब भी आप ये विर्द करें या फ़त्ताहो या अज़ीज़ो अकीक सुर्ख पर या अकीक सिया पर, और इसको बोसा आप दे दें और जो पढ़े इस पर दम कर दें, तो फिर आप देखेंगे कि वो जो नगीना है आप उस नगीने में जब हाज़रात करेंगे आपको 100% हाज़रात होगी। वो नगीना आपके लिए इतनी खुशबख्तियाँ लेकर आएगा कि आपकी सोच और आपके वहमो गुमान में भी नहीं। अगर आप मुफलिस हैं, कंगाल हैं, तो आप इसकी बरकत से गनी हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, इज़्ज़त माल दौलत सब कुछ आपको मिलेगी इस नगीना की बरकत से। और वो लोग जो कि ख़ुद नहीं लिख सकते या लिखवा नहीं सकते तो इदारे से रब्ता करें, तो आपको वो हदियतन 7 मुहर्रमुल हराम को लिखकर दे दिया जाएगा, या आपका लिखा हुआ हमारे पास महफूज रहेगा और वो विर्द कर दिया जाएगा। करीब है तो आपको फौरी तौर पर वो दे दिया जाएगा, वरना आपको किसी भी तरीके से वो पहुंचा दिया जाएगा नगीना। और फिर यह आप अपने पास इस्तेमाल में रखें और इसका विर्द 11 मुहर्रमुल हराम तक करेंगे इस वजीफ़े को। तमाम बातें मैंने वाज़े तौर पर बता दी हैं, फिर भी कुछ बाकी रह जाए तो आप मुझसे कमेंट्स में मालूम कर सकते हैं।
آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی جانب سے بھی ایک صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ يا أيها المزمل